हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे तीनोटी प्रश्न उत्तर देखी। आज आमे आ जेते भी प्रश्न रहिला तार उत्तर देखिबा। तो 4 नंबर जो प्रश्न रहिला पिले, चराचरम जगत सृष्टि कृत्वा प्रजापति किम चिंतितवान। ये चराचर संपूर्ण जगत को सृष्टि कर सारा परे प्रजापति किए ना प्रजापति ब्रह्मा कौन चिंतित कले कौन चिंता कले से प्रश्न है। तो ये प्रश्नर उत्तरटा 16, 17, 18 नंबर श्लोक आमको मिल। तो 16 नंबर श्लोक कौन, सृष्टा चराचरम सर्वं तीर्थानि च विदम्बरः क्षेत्राणि च यथा स्थानं सन्निवेश्य यथा पुरा ब्रह्मा विचिन्तयमास सृष्टिभारानिपीडितः पुनरेतां क्रियां गुर्वीं न लभेयं कथं त्विति तापत्रया विभूता हि मुच्यन्ते जन्तवः कथम् एवं चिन्तयमानस्य मतिरासीत् प्रजापतेः मुक्ति कारणं विष्णुं स्तोष्येऽहं परमेश्वरम। तो आमे जो प्रश्न देखिले जे ब्रह्मा चराचर संपूर्ण जगत को सृष्टि कर सारा पर कौन चिंता करे, चिंतयमानसः। तो तार आंसर आमको 16, 17 और 18 नंबर श्लोक मिल जाव। देखा कौन ना, सृष्ट्वा चराचरम सर्वम, चराचरम सर्वम तीर्थानि सृष्ट्वा चरा कौन ना सह से ही वेदांबर, वेदांबर अर्थात किए से ज्ञानी से ब्रह्मा चराचर संसार को चराचर जगत को सृष्टि कर सारा पर कौन कले ना सर्वाणी सर्वतीर्थानि क्षेत्राणि च सृष्टा आउ ना जिते गुड़े तीर्थ क्षेत्र गुड़ी रहा यथा यथा स्थान से कौन करदे ना सन्निवेशित करी कौन हो गले ना सृष्टि भार रे सृष्टि भारा निपीड़ित से जिते भी जो आमर चराचर सृष्टि कले से तार भार से कौन हो गले ना पीड़ित निजक निजे से पीड़ित मन कले। तो से सृष्टि भार से निजक पीड़ित मन कले कि ना प्रजापति ब्रह्मा। पुनः एता क्रियां गुरुबीम कृत्वा तु कथम शांति लभेयम। तापर से पुणी कौन करछंती ना कि उपाय कले एपरी गुरु कार्य बा सृष्टि रूपक जो कार्यटी आमको मते पुनः करने को पड़ो ना से कथाटा से चिंता करछंती। पुनरेत क्रिया गुरुबी न लभेयम कथम तोई। तो से चिंता कले जे ये जो संसार को निर्माण कर सारा पर जो गुरु रे हालिया ही पड़ी प्रजापति ब्रह्मा थकी जाइए से चिंता कर किपरि भाव रे ए प्रकार सृष्टि मते करने को पड़ो ना तथा कौन ना तापत्रया विभूता ही तापत्रय कौन ना 3 प्रकार ताप कथा मुझे कही पिले, आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक नहीं कि पूर्व क्लास रे मुझे से सब कौन कौन। तो से 3 ताप 3 प्रकार जो त्रिताप रहा आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक जो ताप दुख रे संतप्त जीव है। तो जंतव माने जंतु गुड़िक कथम मुच्यन्ते ये 3 प्रकार तापर 3 प्रकार दुखर जीव माने जंतु माने किपरि मुक्ति लाभ करिवे ए कथा से ब्रह्मा चिंता करिसंती है। एवं चिंतयमानस्य मतिरासीत् प्रजापति एपरि भाव रे चिंता करुथवा प्रजापति मन रे कौन है स्मरण है मति आसिला। कौन मति आसिला ना मुक्ति कारणम विष्णु तो से हम परमेश्वरम। तो एपरी भाव रे चिंता करुवा ब्रह्मा मन रे गोटे कथा श्रवण आसिल मन आसिला मन पड़गला कौन चिंता मन पड़गला ना एवं चिंता मानस्य प्रजापति मत आसीत। तो से स्मरण है जे मुक्तिर कारण होती परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा से विष्णु ही मुक्तिर कारण अच्छी अटंती से अहम कौन करबी मुझे अहम स्तोमी मुझे से परमेश्वर जो रहिले आमर विष्णु को मुझे कौन करी स्तुति करी बोली से कथाटा ब्रह्मा विचार करते। तो आम प्रश्न कौन था पिले जे चराचर संसार को सृष्टि कर सारा पर ब्रह्मा किम चिंता मास कौन चिंता कले
ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ନିଜକୁ ଥକା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଭାରରେ। ଆଉ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ଆଉ ପୁନଃ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଯେମିତି ପୁନଃ ଏ କର୍ମ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଜୀବଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ? ନା ଆଦି ବୌଦ୍ଧିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେ ଜନ୍ତୁମାନେ, ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ସେ ଜୀବମାନେ କେମିତି ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ତାହାର ଉପାୟ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ମରଣ ଆସିଲା। କ'ଣ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା? ନା ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିବାର ସମର୍ଥ କେବଳ ଜଣେ, ବା ଏ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, କିଏ? ନା ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତୋମି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି। ଏଇ କଥାଟା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? ହେଲା, ତ ଏତେ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ସରିଗଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନାଇଁ କି? ତ ଗଲାରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ଏହାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବ୍ରହ୍ମା କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଭଗବତଃ ସ୍ତୁତಂ କୃତବାନ୍ ବା ସ୍ତୁତିಂ କୃତବାନ୍, ନାଇଁ କି? ତ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଭାବରେ ଭଗବତଃ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଇଁ କି? ତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ 19ରୁ 26, 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି ଆସିବାର ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା। ତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ ଯାହା କହୁଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ, ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍ତେ ଜଗଦାଧାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଜନ୍ନାଭି ପଙ୍କଜାତ ଏବ ଜାତୋହಂ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କୃତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗଦାଧର, ଗଦାଧର କିଏ? ନା ଯିଏ ନମସ୍ତେ ଗଦାଧର, ହେ ଗଦାଧର ନମସ୍ତେ। ଗଦାଧର କିଏ? ଯିଏ ଗଦା ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଦାଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ଲେ ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି, ସହସ୍ର ହଜାର ହଜାର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଦାଧର। ସେ ଗୋଟେ ଗଦା ଧାରଣ କରୁଥିବାର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଦାଧର। ତାଙ୍କର ଗଦାଧର ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ତାଙ୍କ ଗଦାନ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଦାର ନାଁ ହେଉଛି କୌମୁଦି, ନାଇଁ କି? ତ ହେ ଗଦାଧର, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଗଦା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ, 4ଟି ହାତରେ 4ଟି ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। 3ଟି ଆୟୁଧ, ଗୋଟେ ଫୁଲ, ନାଇଁ କି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି। ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କୌମୁଦି ଗଦା, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଶଙ୍ଖ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏଇ ହେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଯେ ହେ ଗଦାଧର, ହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ନମସ୍ତେ, ନାଇଁ କି? ତେ ନମଃ, ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ଗଦାଧର, ହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜନ୍ନାଭି ପଙ୍କଜାତ ଏବ, ଯାହାର ନାଭି ପଙ୍କଜରୁ କ'ଣ? ଜାତୋହಂ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୃତ। ତ ହେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୃତ, ହେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହେ ବିଶ୍ୱର କାରଣ, ତବ, ନାଇଁ କି? ତବ ନାଭି ପଙ୍କଜରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଜାତ ହେଇଛି। ତବ ନାଭି ପଙ୍କଜାତ ଏବ ଅହଂ ଜାତ, ହେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଜାତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗଦାଧର, ହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି।
ନାଇଁ କି? ତ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ। ଥରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ କମଳ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ନାଭିରୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେ ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା? ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ସବୁ ପିଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଆଉ କିପରି ସ୍ତୁତି କଲେ? परमात्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूपन्ते त्वं वेत्सि वै जगन्मया जन्माया जगत् सर्वं निर्मितं महदाधिकं। हे जगन्मय, हे जगताश्रय, हे जगतर आश्रय ना ते परमात्मा स्वरूपम त्वमेव वेत्सि। आपण कौन ना परमात्मा स्वरूप को आपण बेसी माने कौन जान नहीं कि? तो आपणकर जो परमात्मा स्वरूप अच्छी से परमात्मा स्वरूप को आपण ही जानती। आपण छड़ा आपण स्वरूप को कहीं जानीपारे नहीं ହେଲା। ତ ମୋ ମାୟା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ନା ମୋ ମାୟା କୋଉଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନରଚାର, ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତ ମାୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବ ନ ଜାନାତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯେତେ ବି ମାୟା ସେ ମାୟାକୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ତ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାୟା ମହଦାଦିକମ୍, ଜନ୍ମାୟା ଯାହାର ମାୟାରୁ, ମହଦାଦିକମ୍ ସର୍ବମ୍ ଜଗତ୍ ନିର୍ମିତମ୍, ସର୍ବମ୍ ଜଗତ୍ ନିର୍ମିତମ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ ମହଦାଦିକମ୍ ମହତ୍ ଆଦିକମ୍। ତ ପିଲେ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଅଛି ହେଲା, ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତ ସେଇ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ତମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ କେବେ ତ ଜାଣିବ। ତ ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଆମ କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ତ କୋଉ କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମକୁ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯିବ ହେଲା। ତ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଅବିକୃତି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ସପ୍ତ ଷୋଡ଼ଶକସ୍ତୁ ବିଚାର ନ ପ୍ରକୃତି ନ ବିକୃତି ପୁରୁଷ, ଏଇଟା ଆମ ସଂଖ୍ୟ କାରିକାର ଗୋଟେ କାରିକା ହେଲା ନାଇଁ କି? ତ ସେ କୁହାଯାଏ ଯେ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେ କଥା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ହିଁ କଣ ନା ମହତା ଆଦି ଯୋଉ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ସେ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନାଇଁ କି? ଏହି ନିଖିଳ ଜଗତ ଯେତେ ବି ରହିଲା ସର୍ବମ୍ ଜଗତ ସର୍ବମ୍ ନିର୍ମିତମ୍, ମାନେ ନିଖିଳ ଜଗତ କଣ ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରୁ ହିଁ ଯୋଉ 25 ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ତାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ 25 ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖିଳ ଜଗତ କଣ ହେଇଛି ନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ହେଲା। ତ 25 ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ପିଲେ? ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅବିକୃତି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତ ସପ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ କସ୍ତୁ ବିକାର ନ ପ୍ରକୃତି ନ ବିକୃତି ପୁରୁଷ ହେଲା। ତ ଏଇ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସାଂଖ୍ୟ କାରିକାର କଥା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ସେଥିରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ବୋଲି ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ ନା ଜହ୍ନିଃ ଶ୍ୱାସ ସମୁଦ୍ଭୂତମ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରିଧା ଭବତ୍ ଉପଜୀବ୍ୟ ତଦେବାହମ୍ ଅଶ୍ରୁ ଜମ୍ଭୁବନାନି ବୈ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ୟତ୍ ଭବତଃ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନା ନିଶ୍ୱାସାତ୍ ସମୁଦ୍ଭୂତ ନାଇଁ କି? ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ରୂପକ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତ୍ରିଧା ଅଭାବ ଯାହାକି 3 ପ୍ରକାର 3 ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ କଣ ହୋଇଛି ନା ଶବ୍ଦ ରୂପକ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ତାହା 3 ଭେଦରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଟି। ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ନା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ବେଦ। ତ ହେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଯୋଉ
ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ନା ବେଦକୁ ପିଲେ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବେଦ, ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଓମକାର ବି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ଯେ ଓମକୁ ତ ବ୍ରହ୍ମର ବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବେଦ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଏଇ ବେଦଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା? 3 ଭାଗରେ ପିଲେ। ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା? 3 ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ନାଇଁ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମବେଦ। ତ ସେଇ 3ଟି ବେଦ ଋକ୍, ୟଜୁ ଆଉ ସାମ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମବେଦ। ଆଉ ଉପଜୀବ୍ୟ ତଦେବାହମ୍ ଅସୃଜମ୍ ଭୁବନାନି ବୈ, ତଦେବ ତତ୍ ଏବ, ସେହି ବେଦକୁ ହିଁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି, ସେହି ତ୍ରୟୀ, ସେ 3ଟି ବେଦକୁ, ସେ ବେଦ ତ୍ରୟୀକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି, ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଅହମ୍ ମାନେ ମୁଁ, ଭୁବନାନି ଅସୃଜମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ରହିଲା, ସେ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅସୃଜମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଭୁବନାନି ବୈ, ପୁଣି ଭୁବନ କୁହାଗଲା। ଏ ଭୁବନ କେତେଟି ହେଲା? ମୋର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଭୁବନ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ? ଭୁବନ ହେଉଛି 14 ଗୋଟି ଭୁବନ ଅଛି ଟୋଟାଲ। କେତେଟି? 14ଟି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଭାବି ନେବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଦେବା, ତାହେଲେ ଉପରକୁ 7ଟି ଭୁବନ ଅଛି, ଆଉ ତଳକୁ 7ଟି ଭୁବନ ଅଛି ହେଲା। ଉପରକୁ କ'ଣ ଆଉ ତଳକୁ କ'ଣ ପିଲେ? 7ଟି। ତଳକୁ 7ଟି ଭୁବନ କ'ଣ ଅଛି? ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଲାତଳ, ରସାତଳ, ମହାତଳ ଆଉ ପାତାଳ। 7ଟି ହେଲା। ଉପରକୁ ଆଉ 7ଟି ଭୁବନ ଭୂ, ଭୁବଃ, ସ୍ୱଃ, ମହ, ଜନ, ତପ ଓ ସତ୍ୟଲୋକ। ତ ଉପରକୁ 7ଟି ଭୁବନ ହେଲା, ଆଉ ତଳକୁ 7ଟି ଭୁବନ। ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଭୁବନ ରହିଲା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନା ବେଦ। ସେ ବେଦଟି ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ବେଦକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ନିର୍ମାଣ କଲି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହେଲା। ତତ୍ତେ ନାନ୍ୟସ୍ତୁଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୀର୍ଘି ହ୍ରସ୍ୱାଦି କିଞ୍ଚନ ବିକାର ଭେଦେ ଭଗବନ୍ ତ୍ୱମେ ବେଦಂ ଚରାଚରಂ କଟକାଦି ଯଥା ସ୍वर्णं ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗସଃ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଜ୍ୟಂ ତ୍ୱମେୱାତ୍ର पोष्टा पोष्यं जगत्प्रभो आधारो ध्रूयमाणं च धर्ता त्वं परमेश्वर त्वप्ते त्वप्रेरितमिति हि सर्वश्चरते च शुभाशुभं ततः प्राप्नोति सदृशीं त्वमेव विहितां गतिं जगतोऽस्य गतिर्भर्ता साक्षी त्वं परमेश्वर। 22, 23 ଆଉ 24, 25 ଏଥିରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା। ତତ୍ଵ ନାନ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୀର୍ଘି ହର୍ଷାଦି କିଞ୍ଚନ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୀର୍ଘ ଅଥବା ହର୍ଷ କିଛି ହେଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ବି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ଦୀର୍ଘ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ହର୍ଷ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ହେଲା। ତ ବିକାର ଭେଦେ ଭଗବନ୍ ତମେ ବେଦಂ ଚରାଚରମ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ନାଇଁ କି, ଯେପରି କଟକାଦି ଯଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣಂ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗସଃ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନା ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଲଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ନାଇଁ କି। ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାର କରାଯାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିକି ତାହାକୁ ପିଟିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକାର ଦିଆଯାଏ, କଟକାଦି ଯଥା ନିର୍ମିତಂ ଭବତି, ଯେପରି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କଟକା ଆଦି ଅଳଙ୍କାର, ବଳୟ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନାଇଁ କି। ସେହିପରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିକାର ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟା ସୃଜ୍ୟମ୍ ତମେୱାତ୍ର ପୋଷ୍ୟା ପୋଷ୍ଟମ୍ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ହେଲା। ସେହିପରି ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବିକାର ହୋଇକି ବଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ, ଆମ ହାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଆପଣ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଏ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ
ପାଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ସେମିତି ସତ୍ଵ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଜ୍ୟମ୍ ତମେବାତ୍ର ପଶ୍ୟା ପଶ୍ୟମ୍ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସୃଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ପଶ୍ୟମ୍ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପାଳନ ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଭାବି ଦେଖ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସିଏ ବି ସେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସିଏ ବି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଯିଏ ପାଳିତ ହେଉଛି ସେ ବି ହେଉଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। आधारोध्रयमाणं च धर्ता त्वं परमेश्वर त्वप्रेरितमिति सर्वचरते च शुभाशुभम्। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଆଧାର, ପୁଣି ଆପଣ ଆଧେୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଧାର ଉପରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଧର୍ତ୍ତା ତ୍ୱଂ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପୁଣି ଆପଣ ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଧାରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଧରିବା ଲୋକ ବି ବାଲା ଆପଣ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତ୍ୱତ୍ ପ୍ରେରିତ ମିତି, ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ହେତୁ କାରଣରୁ, ତୁମର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସର୍ବଶ୍ଚରତେ च शुभाशुभम् ततः प्राप्नोति सादृशीं त्वयेव विहितां गतिम्। तो ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ତ୍ୱତ୍ପ୍ରେରିତମିତି ସର୍ବେଶ୍ଚ ଶୁଭାଶୁଭମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜୀବ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତତଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସାଦୃଶୀଂ ତ୍ୱୟେବ ବିହିତାଂ ଗତିଂ ଜଗତୋସ୍ୟ ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ତ୍ୱଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବମାନେ ବିହିତ କର୍ମଫଳ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗତର ଗତି ଭରଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ହେଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ତଥା ଆପଣ ଜଗତର ଗତି ଅଟନ୍ତି, ଭରଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚରାଚର ଗୁରୋ ସର୍ବ ବୀଜଭୂତ କୃପାମୟ ପ୍ରସିଦାସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ୱଶରଣାସ୍ୟ ମେ। ହେ କୃପାମୟ, ହେ କୃପାମୟ, କୃପାର ସାଗର ନାଇଁ କି, ଚରାଚର ଗୁରୁ, ଏଇ ଯେତେ ବି ଚରାଚର କ'ଣ ଅଛି, এই ଚରାଚର ଯେତେ ବି ସଂସାର ଅଛି, ଏ ଚରାଚର ଜଗତର ଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ନାଇଁ କି। ଆପଣ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଏ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବବୀଜଭୂତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ସର୍ବବୀଜଭୂତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ହେ କୃପାମୟ, ଆପଣ ଜଗତର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଆପଣ ବୀଜ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଚରାଚର ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦାଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ୱତ୍ ଶରଣଂ ମେ, ନିତ୍ୟଂ ତ୍ୱତ୍ ଶରଣସ୍ୟ ମେ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ହେ ଜଗଦୀଶ ଅହଂ ସର୍ବଦା ଭବତଃ ଶରଣାଗତଃ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶରଣାଗତ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଅଦ୍ୟ ମୟି କୃପାଂ କରତୁ, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କୃପା କର, ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଭଗବତ ସ୍ତୁତିଂ କୃତବାନ। ତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାଇଁ କି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚରୁ
जो 25 नंबर पर्यंत 26 नंबर पर्यंत जेते रहला से सब ब्रह्मा स्तुति करछन्ती विष्णु को। आर ए प्रश्न आसीबार संभावना बहुत अछि पिले, तो ध्यान से टिके देखि देबो होला। तो आमे आ गोटे प्रश्न रहिला, नेक्स्ट प्रश्न देखिबा जे ब्रह्मणः स्तुत्या कीदृश भगवान आविर्भवः। तो जेते बेले ब्रह्मा स्तुति करिसंती ताले भगवान नारायण आसीचंती से जागारे कोन होइचंती आविर्भूत होइचंती। ताले किपरि भगवान नारायण आविर्भूत हेले तांकर स्वरूप कोन सेटा गोटे प्रश्न आसला हैला। तो आमे जेते बेले भगवान को आह्वान करू ताले भगवान आसीबे। तो किपरि भगवान आसिले, ब्रह्मा जेते बेले भगवान विष्णु को स्तुति कले, तांको आह्वान कले, डाकिले, सेते बेले ब्रह्मा को स्तुति सुनि कि भगवान विष्णु किपरि आसिले, सेटारे उपस्थित हेले, किपरि विष्णु तांकर स्वरूप केमिति से कथाटा प्रश्न रे पचारा जायछि हैला। तो ब्रह्मणः स्तुत्या कीदृश भगवान आविर्भूव। तो भगवान ब्रह्मांकर हैला स्तुति रे किपरि भगवान आविर्भूत हेले, से भगवान को स्वरूप किपरि थिला, तांकर स्ट्रक्चर केमिति थिला ताहा वर्णना करो। एटा गोटे प्रश्न 6 नंबर पिले हैला। देखिबा तार आंसर 27 आ 28 नंबर श्लोक रे मिलिबो हैला। तो देखिबा कोन किपरि तांकर स्वरूप थिला। तो जैमिनी उवाच, तापरे से देखो पिले सबु जेते भी हम स्कंद पुराण अछि जैमिनी ही तांको शिष्य मन कहउचंती नै कि। तो जैमिनी उवाच, जैमिनी ऋषि कहले कोन बोली कहले ना, एवं संस्तूयमानस्तु ब्रह्मणा गरुडध्वजः नीलजिमुतसकाशं चक्र शंख चक्रादि चिह्नितः परगेन्द्रसमारूढः स्फुरत्पदनपङ्कजः आविरासीद्विजश्रेष्ठाः विवक्षुः स्फुरिताधरः। तापरे से ब्रह्मांकर स्तुति रे विष्णु जेतेबेले आविर्भूत होइचंती तांकर स्वरूप किपरि अछि, से किपरि देखा जाउचंती से भगवान नारायण, से गोटा से उच्चार होला। तापर जैमिनी कहउचंती तांको शिष्य मानको, हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज गण, हे ब्राह्मण गण सुन। तापर गण हेछि ए ब्रह्मणा संस्तूयमानः, एपरि प्रकार भाव जेते बेले ब्रह्मा स्तुति करिसंती विष्णु को, से स्तुति सुनि कि विष्णु कोन करिसंती ना, गरुड़ ध्वज जहार से गरुड़ ध्वज हैला, जो विष्णुंकर ध्वज गरुड़ अटे हैला। तो तांको कोन कहा जे गरुड़ ध्वज बोली कहे। जेमिति आ अर्जुन रथर ना थिला कोन कपिध्वज, जेहेतु से अर्जुनंकर रथर ध्वजा रे कपि अर्थात भगवान हनुमान विराजमान करते, से अर्जुन रथ को कपिध्वज बोली कहा जाउतिला हैला। तो भगवान विष्णु को कहा जाए गरुड़ ध्वज, अर्थात तांकर जो रथ रे गरुड़र ध्वजा थाए, तांकर जो पताका थाए, से पताका रे के विराजमान करिथांती गरुड़ हैला, सेते पय विष्णु को गरुड़ ध्वज बोली कहा जाए। तो ब्रह्मांकर से स्तुति रे भगवान गरुड़ ध्वज कोन होइचंती, से जगह उपस्थित हो जाइछन्ती भगवान गरुड़ ध्वज नील जिमुत संकाशम चक्र शंख चक्रादि चिन्हितः। आउ शंख चक्रादि नील जिमुत कोन संकाशम, नील माने नीलवर्ण, जिमुत माने होछि मेघ नै कि, जिमुत अर्थ होछि जीवनस्य मुतः, जिमुत अर्थात मेघ। ताइले से गरुड़ ध्वज नील मेघ सदृश शंख चक्र चिन्हित, शंख चक्र गदा आदि चिन्हित गरुड़ारोही पतगेन्द्र हैला, पतग इंद्र पक्षी मानकर जो श्रेष्ठ हैला, पतगेन्द्र पक्षी मानकर राजा, पक्षी मानक मध्य श्रेष्ठ किए गरुड़ समारूढ़ आरूढ़ होई, अर्थात सेठी विराजमान करी गरुड़ उपरे स्फुरत आ कोन होइचंती ना, स्फुरत पंकजः पद्म मुख विशिष्ट विकसित, स्फुरत माने स्फुटित होइथिबा पद्म पंकजः, पंकर जे जन्म हुए अर्थात पद्म, अस्फुटित पद्म स्वरूप विवक्षुः स्फुरिताधरः हैला, पद्ममुख विशिष्ट भगवान आओ विष्णु आविरासीत, तांको किछि कहबा अभिप्राय, आबि माने कहबा हैला, कहबा अभिप्राय रे स्फुरिताधर होई, स्फुरिताधर अर्थ होछि अधर स्फुरण करिबा, अर्थात कहबा आरंभ करिबा होई आविर्भूत होई हेले हैला। तो एपरि भाबरे जेते बेले ब्रह्मा स्तुति करचंदी, से विष्णु से स्तुति सुनि कि ब्रह्मांग निकट रे आविर्भूत हेले। किपरि आविर्भूत हेले, किपरि विष्णु, सेटा ही प्रश्न पचारे जाइछि ना, किपरि विष्णु ना, गरुड़ ध्वज, गरुड़ जहार ध्वज अटे, से गरुड़ ध्वज कोन करचंदी ना, नील जिमुत संकाशम नील मेघ सदृश
ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୟୁତିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଆଦି ଚିହ୍ନିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଆଦି ଚିହ୍ନିତ ଗରୁଡ଼ା ପତଙ୍ଗେନ୍ଦ୍ର ସମାରୂଢ ପତଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ରହିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ସେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ସମାରୂଢ ଆରୂଢ ହୋଇ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିକଶିତ ସ୍ଫୁରତ୍ ପଙ୍କଜଃ ନା ବିକଶିତ ପଦ୍ମମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ କି ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଭରି ସେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରିତା ଅଧର ହୋଇ ଅଧର ମାନେ ହେଉଛି ଓଠ ଟିକେ ଅଧରକୁ ସ୍ଫୁରଣ କରି ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ ହେଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳମେଘ ଶ୍ୟାମ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କି वंदे रामं घनश्यामं जटामण्डलमण्डितं धनुर्बाणं धरं देवसिता देव्यं पतिं गुरु नहीं कि रामं रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान तो आम बहुत देखा जे तो विष्णु और अवतार जिते भी अच्छे से नीलमेघ सहित तुलना कराए नीली कलर वर्ण बोली कहुए सेमती गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु नीलवर्णर है गरुड़ ध्वज बा गरुड़ पतंग राज गरुड़ उपरे आविर्भूत होई सेठार कौन हो गले समारूढ़ होई सेठारे आसिले तांकर मुख केमिति ना सद्य प्रस्फुटित पद्म बोले जहाँकर मुख है सी से क्या ना ब्रह्मा को किसी कहवा उद्देश्य तांकर अधस्फुरण होइकी अर्थात ओठ टिके स्फुरण होई किछि कहवाई सेठारे से आविर्भूत हो गले तो ब्रह्मा स्तुति किपरि ब्रह्मा तांकर स्वरूप केमिति थिला विष्णुଙ୍କର ଆମେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର ତ କିପରି ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଗରୁଡ଼ା ଧ୍ୱଜ ହେଲା ନୀଳମେଘ ପରି ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ନୀଳମେଘ ସଦୃଶ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମାଦି ଚିହ୍ନିତ ବା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମାଦି ଧାରୀ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ସମାରୂଢ଼ ହୋଇଥିବା तथा जार मुख कौन विकसित पद्म भाया सेपरी भगवान विष्णु ब्रह्मा को किसी कहवा उद्देश्य से कौन हो गले ना आविर्भूत हेले उपस्थित हेले एथला विष्णुंकर स्वरूप तो एगला पिले सरीगला तो जो थिला ब्रह्मण स्तुत्या कीदृश भगवान आविर्भूव ताले आम दुईटा श्लोक देखीदे तो किपर भाव ब्रह्मा विष्णु स्वरूप थिला तो आ गोटे क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कौन ना ब्रह्मण स्तुत्या संतुष्टा भगवान कि मुक्तवान ताले भगवान आछंती किसी कहे ब्रह्मा को नहीं कि तो जो ब्रह्मा स्तुति करते विष्णु को तार उत्तर भगवान रखिए तो देखा तो ब्रह्मांकर स्तुति रे संतुष्ट होइकी भगवान विष्णु कौन कहते आम देखा यहाँ हूँ गोटे प्रश्न बिले तो तार उत्तर आमको मिल 29 रु 33 नंबर श्लोक भितर 29 रु आरंभ कर 33 नंबर श्लोक जिते रहा 1 2 3 1 2 3 4 5 5टा श्लोक आम देखा जे भगवान विष्णु कौन कहते ब्रह्मा को है तो जदार्थम तापर विष्णु वाच विष्णु कहते जदर्थम्मास्तु से ब्रह्मन् न शक्य प्रतिभाति सह अनाद्य विद्या सुदृढ़ा दुच्छेद्यः कर्मबन्धनैः प्रभवन्त्यः कथं दस्यां ह्रियेते मृत्युजन्मनि तापर विष्णु कह आरंभ करुचंती काको ना ब्रह्मा को तो हे ब्रह्मन भगवान कहले कौन बोले कहले हे ब्रह्मा ना जदर्थम मास्तु से तुम्हें जो कारण मत कौन करुच स्तुति करुच हे ब्रह्म जदर्थम माम स्तु से तुम्हें जो कारण कौन करुच माम स्तु से मत स्तुति करुच सह शक्यम न प्रतिभाति से ही उद्देश्य जो उद्देश्य तुम्हें मत स्तुति करुच जो कारण तुम्हें मत स्तुति करुच ताहा एते कौन नुहे ना शक्य प्रतिभाति सेटा एते इजी नुहे सेटा सहज साध्य नुहे सेटा एते सहजरे हो पारिबो नहीं तो ब्रह्मा कौन बोली स्तुति करुतिले कौन पाई ना स्तुति करथिले जे जेमिति सृष्टिर भार रे मु आउथरे जेमिति भ्राक्रांत न हुए तथा जो जीव माने अछंती जो प्राणी माने अछंती से माने जो 3 प्रकार दुख दर्द तकलीफ पीड़ा रे से प्रपीड़ित होचंती कोन आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक दुख से दुख रो से माने मुक्ति मिली जीवो से उद्देश्य से भगवान को स्तुति करथिले तार उपाय कहबा पई तो ए कथाटा जानी करी विष्णु कहते जे हे ब्रह्मा ए जो तुम्हें उद्देश्य मत स्तुति करिछ एटा एते इजी नुहे नहीं
ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣମ୍ କିମ୍? କାରଣ यतः जेहेतु सा अनादि अविद्या सुदृढ़ कर्मबंधे नहीं दुश्चेद्याः କାରଣ ତାହା ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ମାୟା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେତୁ ଏହା ସୁଦୃଢ ଯେ ତାହା ଛେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ଯୋଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଏତେ ଦୃଢ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ତାହାକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ମାୟା ବନ୍ଧନ ରହିଲା, ଯୋଉ ମାୟା ରୂପକ ଯୋଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିଲା ତାହାକୁ ଛେଦନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଇଜିଲି କରି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ମାୟା ବନ୍ଧନକୁ ଛେଦନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା तो प्रभवन्त्यां तस्यां माया शक्त्यां मृत जन्मनि कथम ह्रियते ହେଲା ତ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ମୋର ମାୟା ଯୋଉ ଅଛି ମମ ମାୟା ଦୁରାତୟା ନାଇଁ କି ତ ମୋର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ମାୟା ଅଛି ସେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ, ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ସେ ଚକ୍ରରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିପରି ବା ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେମାନେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁନି କଥମ ଜ୍ଞାତି ତାହା ଜଣାଯାଇ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ତ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ତୁତି କରିଛ ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ମୋର ମାୟା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାୟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତଥା ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ମାୟା ଯୋଉ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟେ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଟେ ତାହାକୁ କାଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ এই জন্ম মৃত্যু চক্রের পড়িত রহিবে দুঃখ দর তকলিফ পীড়ারে মানে প্রপীড়িত হউଥିବେ। ହେଲା ଏହା ତ ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତଥାପି ଚେଦତ୍ର କୃतो ଅଧ୍ୟବସାୟସ୍ତବାନଘ କ୍ରମେଣ ଯେନ ହି ଭବେତ୍ ତତ୍ତେ ବକ୍ଷ୍ୟାମି କାରଣମ। ହେ ଅନଘ, ଅନଘ ମାନେ ହଉଛି ନିଷ୍ପାପ। ହେଲା ହେ ନିଷ୍ପାପ ତ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହେ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ରହ୍ମା ହେ ପାପ ରହିତ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାପି କଣ ଅତ୍ର ୟତ୍ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁରା ଆଗ୍ରହ। ହେଲା ତଥାପି ତୁମର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କୁତଃ ଚେତ୍ କ୍ରମେଣ येन तेन ଜନ୍ମ ଯେନ ତେନ ଭବେତ ତତ୍ କାରଣ ବକ୍ଷ୍ୟାମି। ହେଲା ହେ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାପି ତୁମର ଯୋଉ ମାୟା କାଟିବା ତେଜି ନୁହେଁ ମୋର ମାୟାକୁ। ହେଲା ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା କଟିବ ନାହିଁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେନି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ତଥାପି ତୁମେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାବସାୟ କରିଛ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ତମେ କରିଛ ମୋତେ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରିଛ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ପାଇଁ ହେଲା ତ ହେ ତୁମର ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଅଛି ତମ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତେବେ ଯେଉଁ କାରଣରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବ ତାହାର କାରଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେଉଁ କାରଣରେ କି ଯେପରି ଭାବରେ କି ମନୁଷ୍ୟର କଣ ହେବ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ ହିଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ହେ ଅନଘ ତଥାପି ଯଦ୍ରତ୍ର ଅତୀବ ଆଗ୍ରହ अस्ति तदा येन प्रकारेण तव जन्म मृत्यु च न भविष्यतः तस्य प्रतिकारम अहम कथयामि ଶୁଣ। ତ ତମର ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ତମେ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଏପରି ଉପାୟ କହୁଛି ଯାହା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉପାୟରେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଜୀବର ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖରେ କେବେ ବି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଉପାୟ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଶୁଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ। अहम त्वं त्वमहं ब्रह्मन् मन्मयं चाखिलं जगद रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यतेति विचारय। तो से कहले हे ब्रह्मन हे ब्रह्मा अहम त्वं त्वम अहम च मु जिए तुमे मध्य से। ହେଲା ତମେ ଯିଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେହେତୁ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ତମେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ହେଲା ତମେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଅଟେ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ଚ
ମନ୍ମୟ ଅଖିଲମ୍ ଜଗତ୍ ଭବତି। ଏହି ନିଖିଳ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ସଂସାର ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ମୋର ହିଁ ଅଂଶ, ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯତ୍ର ତେ ରୁଚି ହି ତତ୍ର ମେ ରୁଚି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ରୁଚି ଅଛି ସେଇଠିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ରୁଚି ଅଛି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ରୁଚି କୋଉଠି ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମାର ରୁଚି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୁଚି ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ାରୁ ଦୂର ହେବେ, ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାର ରୁଚି। ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉଠି ରୁଚି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରୁଚି ଅଛି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜୀବମାନେ ଏ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରିବିଧ ତାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ହେଲା। ଆଉ କଣ? ଅନ୍ୟଥା ନହିତି ବିଚାରାୟ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ତମର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସାଗରସ୍ତୋତ୍ତର ତୀରେ ମହାନଦ୍ୟାସ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣେ। ପିଲେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ହେଲା। ତମର 33, 32 ଆଉ 33 ଏଠିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେସନ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନୀଳାଚଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଲୋକେସନ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ବିରାଜମାନ କରିଛି ଦେଖ ହେଲା। तो सागरस्योत्तर तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे स प्रदेश पृथिव्याहिं सर्वतीर्थफलप्रदः तत्र जे मनुजा ब्रह्मन् निवसन्ति सुबुद्धयः जन्मा जन्मान्तरकृतानां जन्मान्तरकृतानां च पुण्यानां फलभागिनः। ଏଠି ଲୋକେସନ କହିଲେ ଯେ ସାଗରସ୍ୟ ଉତ୍ତର ତୀରେ, ତ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଶୁଣ କିପରି ସ୍ଥାନ, ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯଦି ମହାସାଗର, ଏଇ ସାଗରର କୋଉ ଦିଗରେ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଏ ସାଗରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମହାନଦୀ ବୋଲି ଭାବି ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ମହାନଦୀର କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ନାଇଁ କି? ତ ସାଗରସ୍ୟ ଉତ୍ତର ତୀରେ ମହାନଦ୍ୟାଃ ଦକ୍ଷିଣେ ତୁ ସପ୍ରଦେଶଂ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ହି ସର୍ବଫଳପ୍ରଦା। ତ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଉ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶଟି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ରହିଲା, ସେ ସ୍ଥାନଟି କଣ ଅଟେ ନା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବତୀର୍ଥର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁ ପାରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଉ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇଟା ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥର ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ ହେଲା। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ତତ୍ର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିବସନ୍ତି, ତତ୍ର କୁତ୍ର ନା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିବସନ୍ତି ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେ ସୁବୁଦ୍ଧୟଃ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୃତାନାಂ ପୁଣ୍ୟାନାಂ ଫଳଭାଗିନୀ ଭବନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କୃତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଅଛି ତାଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ତ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ। ତ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମେ କହିବ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ସେଇଠି ଯେ ମୋର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଆଶୟରେ ମୋତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ, ସେଇଟା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଇଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହାକୁ କାଟିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାୟା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ ତୁମେ, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛୁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଏ ତ୍ରିବିଧ ତାପରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେଇଯିବ। ବିଲେ ତ କୋଉ ସ୍ଥାନ ନା ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଗ
ଆଉ ମହାନଦୀର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ସେ ମଝାମଝି ସ୍ଥାନଟା ରହିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥର ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ସିଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେଠାରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟମାନେ ନିବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଅଛି ସେ ଫଳ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ସେଠାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କ୍ଷରାକ୍ଷର ରହିତା କୁତ୍ର ତିଷ୍ଠତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ରହିବେ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ରହିତ ଯୋଉ ଭଗବାନ ସେ କୁତ୍ର ତିଷ୍ଠତି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଦେଖ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଲେ ତ ସେ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତ ଏଥିରୁ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ଯୋଉଠାରେ କି ଭଗବାନ ରହିବେ ବା ଯୋଉଠାରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଆଉ ଗୋଟେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖିନେବ ଆଉ ଏଥିରୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ସେପରି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରନ୍ତି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନାଲ୍ପ ପୁଣ୍ୟଃ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ନା ଭକ୍ତା ମୟି ପଦ୍ମଜ ଏକାମ୍ର କାନନାତ୍ ଯାବତ୍ ଦକ୍ଷିଣୋଦାଧି ତିରଭୁଃ ପଦାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମଃ क्रमात् परमपावनः सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मन् राजते नीलपर्वतः पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभं सुराणां दुर्गेयं मायायाच्छादितं मम तो हे पद्मज जे पद्मरु जात होइचंती किए ब्रह्मा हे पद्मज ब्रह्मा तत्र य अल्प पुण्याः मयि अभक्ता च न प्रजायन्ते अपि हे पद्मज ब्रह्मा ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଓ ମୋ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ମୟି ଅଭକ୍ତା ମୋ ଠାରେ ଯାହାର କ'ଣ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ନ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଅପି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବହୁତ ଅଜସ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଥି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ବନେଇକି କିଛି କହୁନା ପିଲେ ସେଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏକାମ୍ର କାନନାଦ୍ୟାବତ୍ ଦକ୍ଷିଣୋ ଦଧି ତିରଭୁଃ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏକାମ୍ର କାନନାତ୍ ଆରଭ୍ୟ ଏକାମ୍ର କାନନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହେଲେ ଏକାମ୍ର କାନନ କ'ଣ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଏକାମ୍ର କାନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାମ୍ର କାନନ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା ଏକାମ୍ର କାନନ ହେଲା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାମ୍ର କାନନାତ୍ ଆରଭ୍ୟ ଏକାମ୍ର କାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ନା ଏକାମ୍ର କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଯୋଉ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଦଧି ତିରଭୁଃ ଯୋଉ ମହୋଦଧି ରହିଲା ସେ ମହୋଦଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ତୀରଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଏଇଟା ଅଛି ଏଇ ତୀରଭୂମି ବା ବାଲୁକା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀରଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଲା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ତୀରଭୂମି ବା ଆମ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଲା ଆମ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତତ୍ର ପଦାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମଃ क्रमात् परम पावनः नीलपर्वतः जः सिन्धु तीरे राजते ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ
ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପବିତ୍ରତର ବୋଲି କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ପ୍ରତି ପଦ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ବଢିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ଟିକେ କଣ ହେଇଥିବ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ, ଆଉ ପାଦ ଗୋଟେ ବଢିଲା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ନୀଳକନ୍ଦର ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ପାଦ ବଢିବ, ସେଇ ଏରିଆଟା ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସିଥିବ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା। ତତ୍ର କଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପରମ ପାବନ ନୀଳ ପର୍ବତ ଯାହା ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ରାଜତେ, ସେଇ ଯୋଉ ରହିଲା ନୀଳ ପର୍ବତଟି ଯାହାକି ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ସେ ନୀଳ ପର୍ବତଟି ହେଲା। ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତଂ ସ୍ଥାନଂ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରାସୁରାଣାଂ ଦୁର୍ଗେୟମ୍ ମାୟା ୟାଚ୍ଛାଦିତଂ ମମ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେହି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲି ତମକୁ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ସେଇଟା କଣ ଅଟେ ନା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି କଣ ଅଟେ ନା ଗୋପନୀୟ ଅଟେ। ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତୁମ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନଟି କଣ ଅଟେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାও ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି, ସେଇଟା ତମ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ, ଦୁର୍ଗେୟ ସ୍ଥାନ, ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଅଟେ ହେଲା। ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିନ କୋଉଠି ସେ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ମମ ମାୟାଚ୍ଛାଦିତମ୍ ତଦ ସୁରାସୁରାଣାମ୍ ଦୁର୍ଗେୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମସ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମାବୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ କଣ ହୋଇଥିବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ କଭର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଟେ ଦୁର୍ଗେୟ ଅଟେ। ଦେବତା ଅସୁର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନଟି ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମୋର ମାୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅଛି ନା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସୁର ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦୁର୍ଗେୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ସେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠାରେ କି ମୁଁ ନିବାସ କରୁଛି ହେଲା। सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभूत क्षराक्षरावतिक्रम्य वर्ते हम पुरुषोत्तमम। तो से कहते जे क्षर आ अक्षर पुरुष आम जितेबले तुमर प्रथम सेमिस्टार आम देखिथे जिते श्रीमद भगवत गीता पढ़ी से समय तुमको मुझे क्षर पुरुष कौन अक्षर पुरुष कौन। क्षर पुरुष जार नाश हो जाए, जार क्षय हो जाए, जार विनाश हो जाए से क्षर पुरुष, और जार विनाश हुए ना सी हूँ अक्षर पुरुष। ताहले जिते भी प्राणी मानकर शरीर रहिला पिंड रहिला से शरीर बा देह होची क्षर अक्षर पुरुष, ता विनाश हो जाए किंतु आत्मा मरे नहीं, आत्मा होची अमर। ताले से आत्मा को कहा जाए सी कौन कहा जाए ना अक्षर पुरुष अविनाशी जीवात्मा बोली कहा जाए। तो क्षर होची समस्तंकर विनाशशील देह, अक्षर होची आत्मा। तो अक्षर और अक्षर को अतिक्रम करे जे कौन बोली कहा जाए। तो पिले तुम जानी अक्षर अक्षर ठारू जो गोटे जो श्रेष्ठ पुरुष अच्छी पुरुषोत्तम बोली कहा जाए, गीतार कहा जाता। तो से क्षर और अक्षर पुरुष को अतिक्रम करे यही पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु कौन करुची अवस्थान करुची बोली भगवान कहते क्षर क्षरवती तो हम पुरुषोत्तमम, से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु निवास करुची बोली भगवान कहते। ताले भगवान विष्णु को निवास स्थान देख है। तेणु भगवान नाम को कौन बोली कहा जाए पुरुषोत्तम बोली कहा जाता। औ सृष्ट्यालयेन नाक्रांतम क्षेत्रम मे पुरुषोत्तमम यथा मे पश्यसि ब्रह्मन् रूपम चक्रादि चिन्हितम। तो यही जो क्षेत्रटी सृष्टि और प्रलय द्वारा आक्रांत हुए नहीं, ये जो परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रहिला यह सृष्टि किंबा प्रलय व विनाश द्वारा केबे भी आक्रांत व पीड़ित हुए नहीं, आक्रांतित हुए नहीं है। यथा में पश्यसि ब्रह्मम रूपम चक्रादि चिन्हितम है। पितामह ए स्थानटी कौन ए स्थान चक्रादि चिन्हित मते जो भाव तुम दर्शन करुच ए स्थान वर्तमान जो स्थान तुम मते जेपरी भाव दर्शन करुच तुम जदि से स्थान को जीव से साक्षात से परि भाव तुम मते दर्शन करि पारिबो है। एपरि भाव से कहले चक्रादि चिन्हित शंख चक्र गदाधर रूप से तुम जेपरी भाव मते दर्शन करुच पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन कले मते मध्य सेपरि भाव तुम दर्शन कर साक्षात जेपरि भाव तुम मते दर्शन करुच से पुरुषोत्तम नीलाचल क्षेत्र रे मध्य तुम मते सेपरि भाव दर्शन करि परिबो साक्षात है। ईदृशम तत्र गत्वेव द्रक्ष्यसे मम पितामह। वर्तमान तुम जेपरि देखुच से स्थान को गले मध्य सेमिति चक्र चक्र गदाधर रूप तुम मते दर्शन करि परिबो।
नीलाद्रेरन्तरार्भुवि कल्पने गोधमूलतः बारुण्यां दिशि यत् कुण्डं रोहिणं नाम विश्रुतम्। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅବଗମନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଯେ ନୀଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ସମୟରେ ପର୍ବତଟି ଥାଇପାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନାଇଁ କି। ତ ନୀଳ ପର୍ବତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା। ନୀଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଳ୍ପ ବଟ ମୂଳରୁ, ନୀଳ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବଟ ଅଛି ପିଲେ। କୋଉ ବଟ? କଳ୍ପ ବଟ ହେଲା। ତ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବଟ ଅଛି, ଯୋଉ ପାଖରେ ବଟୁ ଗଣେଶର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯିଏ ଯାଇଥିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜାଣିଥିବ ନାଇଁ କି। ତ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ କଳ୍ପ ବଟ, କଳ୍ପ ମୁଟରୁ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେ ମୂଳରୁ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ, କୋଉ କୋଣ ନା ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ପିଲେ। ଏ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠିରେ ଗୋଟେ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଦେଖ এই ଲୋକେସନଟା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନିବାସ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେ ନୀଳ ପର୍ବତର ମଝାମଝି। ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କୁଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ। କୋଉ କୁଣ୍ଡ? ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପିଲେ। ରୋହିଣୀ ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତାର ତୀର ଭାଗରେ ମତେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ କୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ଏଇ କୁଣ୍ଡର ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ପିଲେ ହେଲା। ଯାହା ମିଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଲଭ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଉ ଜାଗାରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲେ, କିଏ ଜାଣିଛ? ଆଉ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ତାହାର ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଳିବା, ପିଲାମାନେ କେତେ କହୁଥିଲେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଯେ ସେ କୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ହେଲା। ଏମିତି କୋଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ, ତାହାକୁ ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାହାର ପାଣି ମିଳିବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ତ ସେ ପାଣି ସାକ୍ଷାତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚି ହେବା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯୋଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ରୋହିଣୀ ନାମକ ଯୋଉ ବିଖ୍ୟାତ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହାର ଜଳକୁ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ମୋର ସଂଯୁଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ମତେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯୋଉ ଯଦି ଜୀବମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ହେ ମହାଭାଗ, ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେ ମା ତୁମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ କର। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଲୋକେସନଟା କହିଲି ଯେ ନୀଳ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଅଛି, କଳ୍ପବଟର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଗମନ କର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ସେଠାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ମୋର ଦର୍ଶନ କରି ତମେ ସେଥିରେ ଯଦି ମୋର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପରମ ମହିମା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସଟା ଅଛି, ଯୋଉ ମହିମାଟା ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ତମ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବ। ତମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଥିରେ ଯଦି ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା, ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ଏରିଆର, ସେ ସ୍ଥାନର ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ଏ ଲୋକେସନ କହିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯିବେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ଯିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକେସନ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତକୁ ସେ ଖୋଜିବେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା କଳ୍ପବଟ ଅଛି। ସେ କଳ୍ପବଟର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରୋହିଣୀ ନାମକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ସେଠିକି ଯାଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ଭଗବାନ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥାଅ ପିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଥର ଆମର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମର ସିଲାବସରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଆସିବ ଆମେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ଖାଲି ହେଲା। ତ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯିବ। ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଆମର
କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବ ହେଲା। କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ନା ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ମହିମା ବିଷୟ ଭଗବାନ କି ମୁକ୍ତବାନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପିଲେ যেটা ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟକେ, ସେଇଟା 100% ଆସିବ। ଦେଖିବା ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ 43 ଆଉ 44 ଶ୍ଲୋକରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖ, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ହାସ ପୁରାଣ ଗୋପିତମ ମନ୍ମାୟୟା ତନ୍ନ ହି କସ୍ୟ ଗୋଚରମ୍ ପ୍ରସାଦତୋ ମେ ସ୍ତୁବତସ୍ତବାଧୁନା ପ୍ରକାଶ ମାୟା ସତି ସର୍ବଗୋଚରମ୍। ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତିହାସ ପୁରାଣ ଗୋପିତମ୍ ମନ୍ମାୟୟା ତନ୍ନ ହି କସ୍ୟ ଗୋଚରମ୍ ପ୍ରସାଦତୋ ମେ ସ୍ତୁବତସ୍ତବାଧୁନା ପ୍ରକାଶ ମାୟା ସତି ସର୍ବଗୋଚରମ୍। ହେଲା, ତା ସ୍ଥାନମ ସେହି ସ୍ଥାନ ନାଇଁ କି ସେହି ହେ ପିତାମହ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା 43 ଆଉ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତ ହେ ପିତାମହ ସେହି ତତ୍ସ୍ଥାନମ ସେହି ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଗୋପିତମ୍। ଶ୍ରୁତି ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ମୃତି କ'ଣ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ହେ ପିତାମହ ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୁତିସ୍ତୁ ବେଦ ବିଜ୍ଞେୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତୁ ବୈ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ବେଦ, ଶ୍ରୁତିକୁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିକୁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ତାକୁ ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କି। ତ ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ, ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି ଯଜ୍ଞବଲ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ହେବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ତ ବେଦ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅଟେ ଗୋପିତମ ଅଟେ। ଗୋପିତମ ମାନେ ହେଉଛି ଅଗୋଚର, ଯାହାକୁ କି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ନା କୌଣସି ବେଦରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା କୌଣସି ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା କୌଣସି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରମ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ପରମ ଗୋପିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ତାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଅଗୋଚର ଅଟେ। ତେଣୁ ଅତଃ ମନ ମାୟା କସ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଚରମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଚର ନୁହେଁ ନା ମୋର ମାୟା ହେତୁରୁ କେହି ବି କୌଣସି ବେଦ, କୌଣସି ପୁରାଣ, କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଇତିହାସରେ ଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରମ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୋର ମାୟା ପାଇଁ। ମୋର ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତ ଦେବତା ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି। ତାହେଲେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ କେମିତି ଜାଣିବେ ହେଲା। ଅତଃ ତେଣୁ ମୋର ମାୟାରେ ହିଁ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦତ ମେ ସ୍ତୁବତସ୍ତବାଧୁନା ପ୍ରକାଶ ମାୟା ସତି ସର୍ବଗୋଚରମ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କଲ ମୋତେ, ସେ ସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଗୋଚର କରିଦେବି ବା ସର୍ବଗୋଚର କରୁଛି। ସେ ମୋର ମାୟା ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସେ ମାୟାକୁ କାଢ଼ି ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲୋକଙ୍କର ଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି, ତାର ମାୟା କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୋର ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ, ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋର ମାୟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍ଥାନଟି ସର୍ବଗୋଚର ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ସେ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିସ୍ୟ ବିଧିଂ ବିପ୍ରାସ୍ତଦାସୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ପଶ୍ୟ ତସ୍ତସ୍ୟ ତତ୍ରୈବ ପ୍ରଭୁରନ୍ତରଧୀୟତେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ଏତେ ଭିତରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି
तो बोले देखिल नारायण नमस्कृत आरंभ करिकी आमे वर्तमान पहुंची गले प्रभुंकर अंतर्ध्यान। तो ब्रह्मा को ये सब कहला पर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते ताहले बोले आमे पॉइंट टू पॉइंट जिते भी हमर थिला पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य सेटा आमे आज सारी देछि सब सरी जाइए बोले आ तीनोटी पार्ट्स रे तुमर जो रहिला एते ही तुमर पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य जदि तुम भल भाव देखि नेबो ताहले ए प्रथम अध्याय रहिला से प्रथम अध्याय यूनिट 1 कंप्लीट हो जाइए। तो भगवान कौन कहते कौन कह अंतर्ध्यान हो देखी जाओ हे विप्रह हे विप्रबुंद जमिनी कहते हे विप्रबुंद हे शिष्यबुंद शुण तदा सेतेबेले असौ पुरुषोत्तमस्य विधिम इति आदिश्य सेतेबेले भगवान पुरुषोत्तम नारायण एहिभଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କଥା କହିଲି ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ମଝିରେ କଳ୍ପ ନୀଳ ପର୍ବତ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉ କୁଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ତମେ ଯାଅ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଦେଶ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ କଣ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ अंतर्हित हो गले से स्थान एपरी कही ब्रह्मा को सी अंतर्ध्यान हो गले। तो आम नारायण नमस्कृत प्रभुंकर अंतर्ध्यान तो एतिर आमर कौन होगा समाप्त इति श्री स्कंध पुराणे नहीं इति श्री स्कंद पुराणे स्कंद महापुराणे 81 सहस्राख्यम संहितायाम 81,000 श्लोक अच्छी ना से 81 संहिता कहगला ना द्वितीय वैष्णव खंडांतर्गत उत्कल खंडे वैष्णव खंड अंतर्गत उत्कल खंडे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मे जौमिनी ऋषि संवादे ब्रह्मा प्रार्थनया विष्णुराविर्भाव वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः ते प्रथम अध्यायर नाम थिला विष्णुंकर आविर्भाव नहीं इति श्री स्कंद पुराण महापुराण रे 81 सहस्राख्यम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडांतर्गत उत्कल खंडे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य जैमिनी ऋषि संवादे ब्रह्म प्रार्थनया विष्णुराविर्भाव वर्णनम नाम प्रथम अध्याय एपरि भाव में आम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा थिला आज आमर समाप्त हो जाइए। तो बेस यूनिट 1 कंप्लीटेड पिले एते देखिनियो भल भाव में तुम किसी कर आवश्यकता नहीं चिंता नबार आवश्यकता नहीं बहुत स्टोरी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया कथा अच्छी तुम शुणिया एपरी लोकेशन तुम जानी गोटे एमती कल्प वृक्ष अच्छे बोले जानी से पाखे गोटे पश्चिम दिगरे कौन गोटे रोहिणी कुंड अच्छे बोले जानी कि जार पानी की एत पवित्र माँ गंगा जल तुल्य से जिते बड़े मनुष्यर शरीर में पड़े ताले मनुष्यर शरीर पवित्र हो गोटे पाप विनाश हो जाए से पाप निष्पाप होकर मनुष्य चर्मचक्षु जिते बड़े भगवान विष्णु को जिते बड़े दर्शन करुए तार मुक्ति हो जाए बोली भगवान नारायण कहते स्कंद पुराण है। तो आ गोटे प्रश्न पिले लास्ट प्रश्न जोटा मुझे ऐड करने चाहूँगी से मोस्ट इम्पोर्टाट पिले तो गोटे प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन 100% तुम 15 मार्क देखा पाइब जे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा किम अस्ति वर्णयत पुरुषोत्तम क्षेत्र से महात्म्य वर्णयत पुरुषोत्तम क्षेत्र से महात्म्यम वर्णयत है। तो यहाँ हूँ गोटे तुम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ 100% पिले तुम एग्जाम देखा मिले 100% 100% तुम एग्जाम रे प्रश्नटा आसो है से लॉन्ग क्वेश्चन रूप से लंबा लिखा पड़ो टे सब इनक्लूड नहीं हो जहाँ जहाँ कहुई तो ताले तुम कौन कर फास्ट पार्ट रे मुझे सारांश कहीदे से सारांश भी तुम जो माइंड रखुचे ताले ए प्रश्न को तुम हैंडल कर पार है। तो प्ले सरला तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य सरीगला तो आम नेक्स्ट क्लास रे कौन करवा ना जो द्वितीय अध्याय रहा तुम सिलेबस कौन ना नीलमाधवंकर दर्शन श्री नीलमाधव दर्शन रूपक जो 2 नंबर अध्यायटा अच्छे से आरंभ करवा है एपरी भाव में जोटा कला से पढ़ा समस्ते चैनल सहित जोड़ी आम सहित जोड़ी रुहतु चिंता करवार नहीं बोले समस्त जिते भी अच्छी तुम सिलेबस ताकू आम कंप्लीट करने प्रचेषा करवा है। जय जगन्नाथ।